ओम गुरुजी, ओम गुरुजी, ओम गुरुजी। ओंकारे ओंकारे त्रण गुण उपनिया त्रण गुणनी माया पांच तत्व का देवड़ बनिया माही सोहम पधराया। वाणी हरि गुरु संत ने अमर लोक देखाड़े। एवा पुरुष अवने ऊपरे पाके कोई कोई अखाड़े। लाग्या सदगुरा का पंजा थयो प्रकाशन भया अचंबा। घणन घणन जा घोरज घम के दसो दिशा में विजड़ी चमके। इन पार सदगुरु का डेरा अविचड़ देखा यमर फकीरा। तेज थकिया सकल प्रकाशा तामे लवलावे सवदासा। दास सवो कहे सुनी सतलेवी गुरुना घर में रमत जोईएवी। गुरु महिमा प्रभाते गावे कोटन कोट कर्म बढ़ी जावे। गुरु महिमा मध्याह्ने बोले अंतर चक्षु ज्ञान चक्षु अंतर मां खोले। संध्या काल पढ़े पढ़े गुरु महिमा सर्व सिद्धिनी सिद्धि मां।
काला ने घेला रे स्वामी छैये रे तमारा काला ने घेला रे स्वामी छैये रे तमारा जानीने दयालाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ किनारे जाने दयालाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ जानी रे ये पोताना गुरु हमने उगा जानी रे ये पोताना गुरु जी हमने उगा एवा यमना ये हाथे थी छोड़ाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ यमुना एवी खबरों नहीं लो तो खाव खोट छतमने खबरों नहीं लो तो खाव खोट छतमने खबरों जानी ने बचाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ भारत दिने दिने विनाई वकड़ो बाड़क जानी ने बचाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ बाड़क नहीं बगड़ मेरे मारा मन मानी ने बैठा मेरे मारा मन मानी ने बैठा मेरे मायो पकड़ से मारी बाबू सदगुरु जी हमने
बुढ़ता बचाओ भाइयों। काला ने घेला रे स्वामी चाहिए रे तुम्हारा काला ने। एवा दिन रे ये जानी ने दया लाव सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ दिन रे। તમારો ગુરુજી બળદેવ પુકારે બાળ। બાળ તમારો ગુરુજી બળદેવ પુકારે બાળ। करवाने लगाया सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ। काला ने घेला रे स्वामी चाहिए रे तुम्हारा एवा दिन रे जानी ने दया लाओ सदगुरु जी हमने बुढ़ता बचाओ रे। नगरी को कोई निहारो रोम रोम है रणकारो काया नगरी को कोई निहारो रोम रोम है रणकारो हे रणकारो। अधर तखत धनी आप विराजे दल तखत धनी आप विराजे गढ़ कायानो घड़नारो ए काया नगरी तू कोई निहारो। सुन शिखर शब्द रणु के घंटड़ी करे एमा घनकारो ए सुन शिखर सुन शिखर। ए सुन शिखर शब्द रणु के घंटड़ी करे एमा घनकारो घनकारो।
मुरली एवी ज करे एमा चमकारो काया नगरी कोई निहाड़ो ए नाद निरंतर थोड़ो हरखो करो तुम्हारी ते लागी रियो रण 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 रणकारो ए नाद निरंतर लागी रह्यो ए नाद निरंतर लागी रियो रण 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 रणकारो ए रणकारो गगन मंडल में ए घेरी घेरी रचना भेद भुवन है भणकारो ए काया नगरी कोई निहाड़ो सूंगी नाद सुन ले सूरत से प्रेम ज्योत है उजियारो ए सूंगी नाद सूंगी नाद सुन ले सूरत से प्रेम ज्योत है उजियारो झांझ मंजीरानी झिणी झिणी रचना भेद भुवन है भणकारो ए काया नगरी को कोई निहारो सुनता नैन निरखता आगे मुड़ है विचारो ए श्रवण सुनता श्रवण सुनता नैन निरखता आगे मुड़ है विचारो ए विचारो श्रवण सुनता नैन निरखता आगे मुड़
જગ્યા રામદેવ પીર મંદિર, પીપળી ધામ, ઝાલાવાડ સૌરાષ્ટ્ર, સવારામ બાપાની જગ્યામાં આજ કારતક સુદ પૂનમના દિવસે ભોજનશાળાની અંદર તન મન ધનથી સેવા લીમડી, બોયણા, ભોયકા, છલાડા, ભરગુપુર, સિયાણી, સૌકા, ધાંધલપુર, ઊંટડી, સાયલા, થાનગઢ, નાના ત્રાડિયા, ખાંડિયા, વાસણા આટલા ગામના સતી સેવકોની સેવા હતી. આપને ધન્યવાદ. સદગુરુ બળદેવદાસ મહારાજ, બ્રહ્મનિષ્ઠ સદગુરુ શ્રી સવારામ બાપાના ચરણોમાં દેવ દિવાળી નિમિત્ત કોટી કોટી પ્રણામ કરું છું. રામદેવ પીર બાપાના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી અહીંયા જે કોઈ સાધુ સંતો એમના શ્રી ચરણોમાં વંદન કરી મનોરદાનભાઈ ગઢવી બહુ સરસ ભજન મજા ગાયા. એ અને જે સાથી કલાકારો સાજંદાઓને દિલથી આવકારું છું. અહીંયા ઉપસ્થિત જે કોઈ દરેક આત્માને મારા હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય સિયારામ. કારતકી પૂનમ દેવ દિવાળી નિમિત્તે ઉજવવામાં આવે છે. ભગવાન દશેરાના દિવસે રાવણને મારી અમાસના દિવસે જ્યારે અયોધ્યામાં આવ્યા અને વર્ષોની જે વિયોગની અને આતુરતાની જે ઘડી હતી મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામચંદ્રજી ભગવાન જ્યારે અયોધ્યામાં આવ્યા, બહુ જ ઋષિમુનિઓ, દેવી દેવતાઓ, થોડા અંશે વાનર સેના અને પૂરી અયોધ્યાની જે કંઈ જીવાત્મા અમાસના દિવસે એ ઘોર અંધકારની અંદર જ્યારે પ્રકાશ થયો, રામજી રૂપ પ્રકાશ, એ ખુશીમાં ઋષિમુનિઓ, દેવી દેવતાઓના અયોધ્યાના દરેક આત્માઓએ અસંખ્ય દીપ
પ્રજ્વલિત કરી એકબીજાને મળ્યા છે, પ્રભુને મળ્યા છે, પ્રભુ બધાને મળ્યા છે. ઋષિ મુનિઓ હોય, દેવી દેવતાઓ હોય કે અયોધ્યાના જે આત્માઓ હોય, એવું કોઈ અલૌકિક રૂપ ધરી બાળક હોય, જવાન હોય, આધેડ હોય, વૃદ્ધ હોય, સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, ઋષિ હોય, દેવી દેવતા હોય, પોતાની જે કોઈ મનોભાવના રામજીને જે રીતે પોતે માયના હશે, ખબર નહીં એ સ્વરૂપ કેવું લીધું હશે કે એકી સાથે બધાને રામજી મળ્યા છે. તો ઋષિ મુનિઓ, દેવી દેવતાઓ એ દેવ પંક્તિમાં જ આવે છે. પૂરી રાત આનંદ ઉત્સવ ઉજવી ઋષિ મુનિઓ, દેવી દેવતાઓ પોતપોતાના નિવાસ સ્થાને જાય છે. અને દરેક ઋષિ મુનિઓ, દેવી દેવતાએ નક્કી કર્યું પોતપોતાના સ્થાને પહોંચવા માટે સમય તો લાગે. તો દેવ દિવાળીના દિવસે એ દેવ પંક્તિના જે પુરુષો હતા એમને રામચંદ્ર પરમાત્માના જે દીદાર થયા એ સ્વરૂપમાં પોતાનું ચિત્ત લીન થઈ ધ્યાનસ્થ થયા અને એમને જે આનંદ આવ્યો એની મસ્તીમાં જે મસ્ત બન્યા એ પુરુષો એને દેવ દિવાળી કહે છે. જગતની જે દિવાળી છે એ અંધારી રાતે હોય છે, એમાં દીપ પ્રગટાવવો પડે છે. દીપની પણ એક મર્યાદા છે કે એનું કોઈ સીમિત અજવાળું જ હોય છે. તો જગતની જે દિવાળી છે એ મહાપુરુષોની દ્રષ્ટિએ તો કોઈ સાધુ સંતો, મહાપુરુષો, ગુરુવા પુરુષો મળે અને જ્ઞાન શબ્દ સ્વરૂપ કોઈ બે શબ્દ કોઈના ઘટમાં ઉતરી જાય અને અંજવાળું થયું હોય એવા ભક્તોની દિવાળી, જગતની અમાસમાં દિવાળી અને દેવોની પૂર્ણ ચંદ્ર જ્યારે ખીલ્યો હોય એની દિવાળી. તો બળદેવદાસ બાપાએ એવું એક સ્થાન બતાવ્યું કે અંધારામાં દિવાળી આવે, વર્ષે એકવાર આવે, કોક દિવસ આનંદ આવે એમ નહીં. સદગુરુના ચરણે સદાય દિવાળી. એ ભૂમિકા ઉપર એ જ્ઞાન સાયરની ભૂમિકા છે કે એમના ચરણે રહી એમના વચનનું પાલન કરી અસંખ્ય સાધુ સંતો અને ભક્તોના હૃદયમાં અખંડ જે આનંદ જેને પ્રાપ્ત થયો છે, તો એવું જે એક સ્થાન કે સદગુરુ ચરણ, ત્યાં કોઈ દિવસ અંધારી રાત નથી, ત્યાં સદાય દિવાળી છે.
આ એક માહિતી આપી, સાથે સાથે એમને પોતે જીવનની અંદર સવારામ સાહેબની પૂર્ણ કૃપા થઈ હશે અને એમાં જે શુદ્ધિ આવી છે અને એ શુદ્ધિ યુક્ત બુદ્ધિ દ્વારા ગુરુ ચરણે રહી અને અખંડ સદાય દિવાળીનો જે આનંદ લીધો હોય છે એ એક લીટીમાં એમને વર્ણન કર્યો છે. એ ભૂમિકા ઉપર કેવી કેવી અવસ્થા બને છે, એ ક્રિયામાં કેવા નાદ સંભળાય છે, કેવો આનંદ આવે છે, એ આખી ભૂમિકા એમને વર્ણન કરી છે. અને આમ જુઓ કે જે પહોંચ્યા તે પલમાં પહોંચ્યા. કરોડો વર્ષોનું અંધારું ગુફામાં હોય એ અંધકારને દૂર કરવા કરોડો વર્ષ નથી લાગતા. સાધુ સંતો, સુજાન પુરુષો, ગુરવા પુરુષો, મહાપુરુષો, આત્મદર્શી પુરુષો, તત્વવેતાદર્શી પુરુષો કિંચિત જો કરુણા કરી દે તો એક પલની અંદર કિંચિત કૃપાથી અસંખ્ય જીવનો ઉદ્ધાર કરી શકે એવું સદગુરુનું પદ છે. એમાં બળદેવદાસ બાપા પર જ્યારે પૂર્ણ કૃપા કરી છે અને સદગુરુના ચરણે જે એમને અનુભવ થયો હશે અને એ અનુભવની સાથે જે પોતાની અવસ્થા થઈ છે અને એ મસ્તીની અંદર, એ ઉલટની અંદર એવા શબ્દો એમને કાઢ્યા છે. સવારામ બાપાએ કીધું, પરાથી વાત ખરેખર ખરી, નિજ મન નિશ્ચય કરી. મહાપુરુષોની વાણીમાં કેટલી તાકાત હોય છે. કે જેના ઉપર સદગુરુએ પૂર્ણ કૃપા કરી છે એવા પુરુષો પૃથ્વી થપાણી ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં જેને કોઈ જોયા પણ નથી, છતાં એમના અમર શબ્દ દેહ સ્વરૂપે આજ પણ મોજૂદ છે એનો અનુભવ કરી જ્ઞાની સુજાન પુરુષો, શુદ્ધિમાન પુરુષો આજ પણ એને ખબર નહીં કેવી રીતે ખેંચે છે કે ગુજરાતના, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાનના ખ્યાતનામ વક્તાઓ પણ ગગનગઢ રમવાને હાલો, નિરાશી પદમાં સદા માલો, સદગુરુ ચરણમાં સદાય દિવાળી કદીએ ન દેખી. વિશ્વના સુપ્રસિદ્ધ જે વક્તાઓ છે એ પણ આ ભજનને કથાની અંદર દોહરાવે છે. કંઈક તો રહસ્ય મહાપુરુષોના પરાના જે શબ્દો છે એમાં કોઈ ભેદ તો છે જ, કે બુદ્ધિ દ્વારા કોઈ પણ કદાચ વાણી લખાય તો બજારમાં એક દિવસ ચાલે, મહિનો ચાલે, બાદમાં ચાલતી નથી. અને જે મહાપુરુષો અનુભવી બન્યા છે અને એમને જે શબ્દો કાઢ્યા છે, ચાહે સતયુગમાં થયા હોય, ત્રેતામાં, દ્વાપરમાં કે કળિયુગમાં, આ દુનિયામાં કોઈ સંતો ભક્તોએ કે સરકારે કોઈ રાજ્યમાં, જિલ્લામાં કોઈ ઓફિસ નથી બનાવી કે ભાઈ આવા મહાપુરુષો થઈ ગયા, તમે યાદ રાખો. રંકા વંકા, કેવળ કુબા, મસ્ત મીરાબાઈ, દત્ત કબીર, ગોરખ ભરતરી, યહી મૂરત ઓળખાય.
કોઈએ એવું ઓફિસ નથી બનાવી કે ભાઈ યાદ રાખો, બધા માન થઈ જશે, કાલ કોઈક ભૂલી જશે. છતાંય હજારો વર્ષ થઈ ગયા. હજારો વર્ષની નાની વાત, 10,000 વર્ષ થયા છતાંય સબરીએ એક બોરું ખવડાવ્યું, એની વાત પણ આજ તાજી છે. આ મહેનત છે, આ પ્રેમ છે, જે રેણી છે. કોણ ઓળખે છે? સવારામ બાપાએ કીધું, કુબજા કંસની દાસી, પ્રથમ રસ પહેલા દે ચાખ્યો, કુબરી કંસની દાસી, ન ખૂટ્યો નરસિંહને આપ્યો, ધાયા ધ્રુવ ઋષિ સહસ્ત્ર 88 સંતો જેને પ્રેમની બુટી. આજ તો માણસ પાસે ભણતર છે, પુસ્તક છે, મોબાઈલ છે. 150 વર્ષ પહેલાં જ્યારે સવારામ બાપાએ લખ્યું નાનું એક પુસ્તક છે, પણ ભારતના કોઈ પણ સંતનો દાખલો એ પુસ્તકમાં બાકી નથી. કોઈ શાસ્ત્રમાં જે દાખલો છે એ પણ બાકી નથી. શાસ્ત્રને વેદ બહાર છે એ પણ એમને નોંધ લીધી છે. આ નવતમ સુરતી હંસ ઉજાગર સાહેબની જે સત્તા, એક પ્રકારની સુરતા કદાચ જાગૃત થાય. આપણી પાસે એક જ છે, પણ એ આંધળી છે. જેટલી આપણને ખબર છે એ પડે, ક્યાંક અવાજ આવે તો બેઠા બેઠા ખબર પડે કાંઈ થારી પડી, કોઈ માણા પડ્યો, ખબર ન હોય એનો નિર્ણય ન સુરતા લઈએ કે. તો 90 પ્રકારની સુરતા જેની જાગૃત હોય એને આંતરિક મસ્તી, આંતરિક અનુભવ, આંતરિક તાર કહેવાય છે. અને સત્તા કેવી છે? ચોખ તો નથી થતો, પણ છતાંય ધર્મ પ્રેમી છીએ, ગુરુ પ્રેમી છીએ, સંત પ્રેમી છીએ, મહિમાની અંદર તરબોળ રહેવી છીએ. તો ધીરે ધીરે ગુરુ મહારાજની કૃપાથી એ જ શબ્દ સ્વરૂપી અમરદેહ આજ પણ અંદરથી પણ જાગૃતિ આપે છે. બહારથી ગુરુ મહારાજે તો આપી જ છે. અને એ શુદ્ધિયુક્ત બુદ્ધિ દ્વારા જ થોડો ઘણો અંશ, જાજો તો નહીં, એ શબ્દનો લક્ષ્ય આપણે લઈ શકીએ છીએ. એવા બળદેવદાસ બાપુએ આપણને બનાવ્યા છે. કારણ શું છે? એની પાછળ પણ કારણ છે કે બધાય પુરુષોએ એમ કેમ લખ્યું, ભાઈ માલમી હોય, પારખ કું જબ પરખું મેલે તો વામે આનંદ બહોત આતા હૈ, સુન રે સખી સત્સંગ में बैठ कर. આમ કેમ કીધું? કારણ કે જે વિષય તમારો અનુભવનો ન હોય, તમે વાંચો તો પણ ન સમજણ પડે. પહેલો ભાષાનો ભેદ, બીજો વિષય ભેદ. ગમે એટલો ભણેલો કોલેજ હોય, છાપામાં આવે, ખેતીનું કોઈ વર્ણન તો વાંચી શકે, ખેતીને સમજી ના શકે. એમ વેદ, પુરાણ, શાસ્ત્ર ને વાણી ભરપૂર ખજાનો મહાપુરુષનો અનુભવ રૂપી પડ્યો છે. અને જો વાંચવાથી કોઈ સિદ્ધ થયા હોય અને પહોંચ્યા હોય તો ગુરુ અને ગુરુપદની શું મહિમા હોય. અનંત યુગ જતા રહ્યા છતાંય આજ રાત દિવસ બધા મથે છે કે આવું શું છે. જેને ઢૂંઢે છે, વર્ષો સુધી સાધના કરે છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. કઈ સિદ્ધિ? અમારા આત્મદર્શી પુરુષોએ જે કીધી તે આત્મસિદ્ધિ, વચન સિદ્ધિ. એ એમની જે આનંદ ને લહેરી છે, એ અનુભવ છે. કદાચ રાત દિવસ હૃદયની અંદર ગુરુ મહારાજને પ્રાર્થના કરી અને કદાચ કોઈ વાર આપણી પ્રાર્થના ત્યાં પહોંચી જાય તો એક સેકન્ડમાં તમામ જુગો જુગનું અંધારું મટી જાય છે. એવી સત્તા હોય છે. ગામમાં એક માણસ હોય છે, એની પાસે બુદ્ધિ હોય છે, એવી બુદ્ધિ હોય છે ગામ પણ એને સમજી નથી શકતું. રાજ્યની અંદર એક મુખ્યમંત્રી હોય છે, એ પણ માણા હોય છે, એની પાસે એવી બુદ્ધિ હોય છે કે રાજ્યના તમામ માણસો એને નથી સમજી શકતા. દેશ હોય છે, તેમાં દેશમાં પણ એક વ્યક્તિ જ હોય છે પ્રધાન તરીકે, મુખ્ય પ્રધાન તરીકે, છતાં એની બુદ્ધિને બધાય સમજી નથી શકતા. વિશ્વમાં પણ એક જ કોઈ હોય છે,
સર્વશ્રેષ્ઠ એ પણ માણસ હોય છે, એની પાસે કેટલી સત્તા છે, કેટલી બુદ્ધિ છે, એની શું કરી શકે છે, એ પદને કોઈ માપી શકે એવી બુદ્ધિ મનુષ્ય પાસે નથી. તો આ તો રાજા નય રાજા છે, જે સદગુરુ છે. અને સદગુરુનો પદની કોઈ વ્યાખ્યા સૃષ્ટિ પર કરી શક્યા નથી. વડાપ્રધાનને ખુરશી પરથી ઉઠાડી લો અને પછી તમે જોઈ જુઓ, સામાન્ય માણસ થઈ જાય છે. બુદ્ધિ તો છે જ, ઈના ઈ જ પુરુષ છે, પણ પદ નથી. અને જ્યારે ખુરશી પર બેસાડી દો એટલે અનંત સત્તા એની અરે જોઈન્ટ થઈ જાય છે. એમ મહાપુરુષોની કદાચ કોઈ દિવસ નજર પડી જાય, એમની ખુશી ઉપજી જાય, એક શબ્દ બોલી જાય, સાધુ હોય, મહાત્મા હોય, કોઈ પણ રૂપમાં હોય, કારણ કે એ તો કયા નક્તે નિવાજે માલિક મોજ તમારી, તારા બાના પર બલિહારી, એની ઈચ્છાની વાત છે. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. ભૂપેન્દ્ર મહારાજને જે બાકી છે ભજન ગાવાના. દેવ દિવાળી છે, દેવોને ભજનમાંય મજા આવે, સત્સંગમાંય મજા આવે. તો વિશેષ નહીં કહેતા. દેવ દિવાળી નિમિત્તે ગુરુ મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી પ્રણામ કરી, શ્રી રામદેવ પીર બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી, સાધુ સંતોને ફરી એકવાર એમના ચરણોમાં વંદન કરી, સાજંદા કલાકારોને દિલથી આવકારી, અહીંયા જય ઉપસ્થિત દરેક આત્માઓને મારા હૃદયથી દેવ દિવાળી નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદ. જય સિયારામ. મારા અંતરની શુભ આશીષ. આપ સદાના માટે સુખી રહો, ખુશી રહો.